प्यारे वेखण वालिओ गुजरांवाला दी निजी हाउसिंग सोसाइटी दे विच पाक व्हील्स वालिਆਂ ने अज एक आटो शो का एहतमाम किया है तो असीं तुहानूं उत्थे ही लैके आए हैं तो आओ साडे नाल असीं तुहानूं अज वो सारियां गड्डियां पुरानियां ते नवीं अंटीक ते हैवी बाइक सुपर बाइक सब आटो शो दे विच आईयां होईयां ने ते अज तुहानूं सारियां गड्डियां ते मोटरसाइकिलां दिखावांगे। आओ साडे नाल। प्यारे नाज़रीन पाक व्हील के कॉन्टेंट क्रिएटर सलमान भाई साढ़े नाल ने आओ उन्होंने अज के आटो शो के बारे में कोई सवाल पूछने हैं। वालेकुम सलाम। सलमान भाई आप ये आटो शो जो आज गुजरांवाला में अरेंज किया है पाक व्हील ने, इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग अपनी गाड़ियां लेके आए हुए हैं और लोगों में आपका ये आटो शो देख के गाड़ियों की मॉडिफिकेशन और गाड़ियों में न्यू स्टाइल्स का शौक भी बड़ा बढ़ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों का देखें यहाँ पे अब गाड़ियों की तादाद हमारा इस बार वेन्यू छोटा पड़ गया है। ये कोविड के बाद से अब दोबारा 2023 में गुजरांवाला का ऑटो शो हो रहा है, तो लोग 4 साल की पूरी मेहनत जो अपनी गाड़ियों पर करते हैं, तो वो जिस तरह सुनील साहब का बहुत एक बड़ा कोड आजकल वायरल भी है कि जिस बंदे को गाड़ियों का शौक हो वो सारा पैसा गाड़ी पे लगा देता है। तो 4 सालों में जितने भी लोगों ने अपनी गाड़ियाँ तैयार की हैं वो यहाँ पे आपके सामने चेक करें कितने ज़्यादा लोग गाड़ियाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। किसी ने अपना इंजन बहुत अच्छा लगा लिया, किसी ने इंटीरियर बहुत अच्छा किया, किसी ने गाड़ी पूरी रीस्टॉक से तैयार की है। तो लोगों का शौक आप चेक करें, शौक का कोई मोल नहीं है। वही बात है, पैसों का लोग देखते ही नहीं है यहाँ पे। तो ये सानू दसो कि गुजरांवाला दे विचों ही लोग आए नहीं है सारे सियालकोट गुजरात आले दुआले सारे शहरों चो लोग आले दुआलों लाहौरों सियालकोट तो इधर उधरों होर भी लोग आए ने। सिर्फ गुजरांवाले दे लोग नहीं है इतों के जल्दी पुछी बाहर के भी लोग है। वो सब तो बड़ी वजह यह भी है कि मोस्टली लोगों को यह भी है कि बाहर जे सियालकोट है लाहौर है वो पता नहीं कदों गुजरांवाला का शो हो ऑटो शो हो। इस वजह करके उन्होंने कहा चलो गुजरांवाला करीब है, असं सानू 1.5-2 घंटे की ड्राइव का कोई मसला नहीं, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਪਾਕ व्हील्स ਆਟੋ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕ व्हील्स ਦਾ ਕਾਰ ਮੇਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਸੇਲ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਹੈਵੀ ਬੈਗਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਰ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਆਟੋ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਕਾਰ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰ ਮੇਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਟੋ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਾਕ ਵੀਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕ व्हील्स ਆਟੋ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 30% ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਫ ਵੀ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਵਿਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਪਾਕਵਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਬਰ ਕਲੋਥ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਰੈਸਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 30% ਆਫ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਓ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਜੀ ਅਲੀ ਭਾਈ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ हाँ ਹੈ? जी आप तैयार की है जी। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ? ਇਹ 94 93 ਮਾਡਲ ਆਂਦੀ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਟੋਯੋਟਾ ਕਰਾਉਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਾਉਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਬਾਡੀ ਹਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਸਟੈਂਗ, ਚਾਰਜਰ ਹੋ ਗਈ, ਆਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕ੍ਰੈਸਲਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅੱਛਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਜੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਔਰ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੇਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਘੱਟ ਹੀ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਂਟ ਲੱਗਾ, ਪਟੀਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਉਣ, ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਆ ਜਾਣ, ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ, ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵਾਕਈ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਪੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁਣ ਪਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜੇ ਐ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਪੈਕਟਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਬਿਲੋਂ ਬਲੀਨੋ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਓਰੀਜਨਲ ਗੱਡੀ ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 70-80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ BMW, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਚਲੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ 2000 ਮਾਡਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਡਲ 2021 22 ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਸਕਦੇ, कोई भी शेप दे सकते। ठीक। तो ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ है? लिए अपना ये जो हमारा जो हम ये कलर परचेज कर रहे हैं, पहले कलर काफ़ी सस्ते थे, हर चीज़ काफ़ी सस्ती, अब हर चीज़ दिन ब दिन महंगी हो रही है। आज कुछ और है, थोड़े दिन पहले हमको एक पटीन है, पटीन हम लेते हैं 400, 450, 500 का, अब वो 1100 का हो गया। आपके साथ हमारा सौदा था, हम ये 5 लाख में गाड़ी बना देंगे, ये 10 लाख में गाड़ी बना देंगे, वो एक हफ्ते बाद वो 15 लाख का हमें सामान पड़ रहा है। हम क्या करते हैं, आप जब आएंगे, कोई भी भाई आता है आपके रेफरेंस से आता है, आपका चैनल देख के आता है, इंशाल्लाह आप खसूसी राय देंगे। और ये है कि कोई भी बंदा हमारे जैसी गाड़ी तैयार नहीं करेगा, हम जैसा पेंट नहीं करेगा, हम जैसी बॉडी का सेक्टर जो भी जेन्युइन है, 80% गाड़ी सेम कॉपी होगी। बंदा दूर से देखने वाला ये कहेगा यार ये वाकई ओरिजिनल। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ भाई बहुत है। देखो जिन्ना भी हर बंदे को ओरिजिनल साढ़े हाडी अलहमदुलिल्लाह जिन्नी वाम सिर्फ साढ़े को आती, हर चीज़ साढ़े को ही पुछदी है भाई। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਡੋ ਲੈਂਡ ਗੁਜ਼ਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ 2008 9। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਕੂਜ਼ਰ ਉਹ 4 4.5 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 14 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇਗਾ। ਹੁਣ 14 ਕਰੋੜ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਉਹ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਗੱਡੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੈਮੋਜ਼ੀਨ ਵੀ ਰੈਂਟ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤਲਹਾ ਹਾਦੀ ਭਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਜੀ ਤਲਹਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਹੋਂਡਾ ਸਿਵਿਕ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ? ये 2005 मॉडल है। ਤੇ 2005 ਮਾਡਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ? एक तो इसमें लैम्बोडोर करवाया था, रिम चेंज करवाए हैं, टायर के प्रोफाइल छोटी करवाई थी, ठीक है। उसके अलावा ये डिक्की फ्लिप फ्लॉप करवाई है, कलर 2 टोन करवा दिया था इसका बस। और ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਜਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਨ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ? इंजन स्वाइप हुआ है ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਜ਼ਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ? जी। वो उसमें क्या कहते हैं D16 रखवाया था। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਰ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ? इसका कलर जो है ना वो डबल टोन है, डबल येलो टोन। और ब्लैक। ਤੇ ਇਹ ਸਲੈਂਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ? जी। ये ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆਇਆ? इसके ऊपर कोई तकरीबन 4 तक लगा लें आप, 4 लाख। 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਅਜੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਵੀਲ ਦਾ ਆਟੋ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਫੈਸਲ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਡ ਕੂਜ਼ਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀਕ ਘੋੜੇ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम चोर साहब। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ? ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਕੂਜ਼ਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ ਤੇ, ਕੋਈ BMW ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨ ਆਈ ਦੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀਕ ਘੋੜੇ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਜੀ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਲਕ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਕਾਫਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ। ਘੋੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਪਣੇ ਚੌਕ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਆ ਦੁਬਾਲਾ।
ਸ਼ੌਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਡਾਂਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਂਦਾ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹਿਸਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਜਾਂ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਲੇ 25 ਏਕੜ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੋ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਖਰਚਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਕੀ ਖਰਚਾ। ਨਾਲ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਨ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਜਾ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਕਲੇਜੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਰਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਰਾਜਦੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜਿਆ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਮੇਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਸ਼ਨ ਬਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਐਂਡ ਕਰੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੋਡੀਫਾਈ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕੁਝ ਯੂਨੀਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਯੂਨੀਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵੇਖਣਗੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਲਾ ਟੀਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਘੋੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੇਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਘੋੜੇ ਪਾਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ। ਦੇ ਨਾਲੇ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਘਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਘਰ ਵਰਿਆਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਹੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਘੋੜੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਯੂਨੀਕ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਯਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਯੂਨੀਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਝ ਯੂਨੀਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪਾਗਲ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜੇ ਆਏ ਹੋਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹਿਣਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਘੋੜੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਤੇ ਤੌਫੀਕ ਵੀ ਦੇਵੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰੇ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਪਾਕਵੀਲ ਦੇ ਆਟੋ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਂਟੀਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ